Waqad arsala itu. Ya itu, waqad arsala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihanan yatubutu wal munur rusul kawatan nasu salahal jasadi wal ruh ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih inni lakum nadhirun mubin. Alla ta'budu illa Allah. Inni akhafu 'alaykum 'adhab yawmin alim. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم
ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتكم به الله إن شاء بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون صدق الله العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
يا واسع الكرم يا رب أسر لنا مأسر الإسلام إنا لنا من العنايات ركنا غير منهدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا dari mu'allim hadal kitab al-allamah Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al-Bantani وللحبيب جلال عبد الرحمن بن أبو بكر الشيوطي وأصول إمام قريبا أستاذ حسين بن أبو بكر الحفصي بني سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن أحمد السجار سيد الوليد أبي علي بن عبد الرحمن بن أحمد السجار أستاذ حجي بحر الرازي بن الإيسان أستاذ زيادي مكيدور بن فلان أستاذ حجاج كاسي بن المزاني أستاذ أحمد بن طه الأبشي أستاذ علمي أستاذ معطي أستاذ عبد الرحيم أستاذ صديق بن شيخ أستاذ حازم عبيد الله بن محمد البحر أستاذ حسن الغزالي وأصولهم وفرعهم وخصوصا أبي عبد الغني بن نجيب محمد وبسيط ليلى بنت نجيب موسى ونجيب محمد بن الكبيرا يجب مني بنت موسى وموسى بن عاصمة يجب الحامد نجيب ونجيب الكرغاني في كانتك وبجم سالم بن أبي زربة الحسن أبي عبد الغني جلالي بن نجيب مجيكي بن موسى بن نجيب محمد وتوسلنا بهدي عبد الهادي بن إسماعيل بعد جاكرتا توسلنا كجي أسمي الله بن برقيا كجي أحمد مرسيدي بن برقيسين كجي أحمد سيد مهاجر توسلنا لحبيب عثمان بن عمير بن يحيى علي توسلنا بن مرزوقي ابن قصار توسلنا كهدي عبد الله الشافعي وتوسلنا لحبيب علي بن عبد الرحمن العبسي كويتام أبي محمد بن علي بن عبد الرحمن العبسي وتوسلنا معلم شافعي هدامي bin Salaini Kiai Haji Abdul Abdullah Basri Abdul Majid Habib Husin Bakar Idrus Warbatan Kiai Muhammad Khalis bin Haji Umar Kiai Aisyah bin Rasad Zainuddin Hamzah bin Haji Turmuzi Kiai Umar Bakar Kiai Sipulin Absir Kiai Munzir Tamam Guru Masjid Guru Muhammad Asmin Haji Sa'ad Kiai Mahmud bin Guru Ismail Allah Yuli Darajat Fil Jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila arwahi usal al-marhum Anwar bin Haji Mu'in wa Babulu bin Mirin wa Husain bin Mukri Husain bin Sa'dullah Munasib bin Tidaan Juhair bin Haji Umar Haji Muwaddah Haji bin Taib Haji Nasri bin Tibun Haji Abdul Jalil Haji Nasri wa Abdul Mansur Zuhudi Haji Mumu Yunus Sukran Haji Musawir Abi Haji Abdul Haris bin Bolo Ramdan bin Mahmud Sabibuli bin Bulan Badar bin Majid Haji Saleh bin Ba'i bin Haji Suyud bin Haji Sanusi Haji Ahmad Dawa bin Haji Muhyiddin Sarani bin Bangdam Abi Haji Yusuf bin Haji Nasri Salam Marhum Haji Muhammad Yunus bin Sarli Ustaz Ismail Wakan bin Abdul Rahman Ustaz Abdul Rakib bin Sa'imin Bang Haji Humairah Bang Yoyok bin Abdul Haris Ustaz Haji Abdul Rashid bin Mudakir Haji Muhammad Qabul bin Haji Abdul Rashid Sa'adan bin Haji Abdul Malik Rahmat Hidayat bin Sarwi Bang Warma bin Subhadi Bang Dudung bin Sa'iman Salma Yidna bin Bulan Mawagi bin Bulan Musana Haji Papadi bin Bulan Muhammad Saleh bin Muhammad Nur Abi Mujab bin Munasih Rizal Al-Habib Abdul Qadir bin Abdul Ja'far Al-Jubri Saiful Anwar bin Muhammad Siddiq Ustaz Bapak Haji Mulyana bin Bulan Ustaz Haji Abdul Jalil bin Guru Asmawi Ustaz Akhina Ustazuna Ustaz Haji Agus Salim
bin Sirin lulusan Muhammad Lutfi bin Haji Haris lulusan almarhum Muhammad Bakri bin Anwar lulusan almarhum Haji Ahmad Zainuddin bin Husain. Kita bacakan untuk orang tua kita ya, masing-masing orang tua kita dalam tinggal dunia, mudah-mudahan Allah maghfirah dalam kuburnya. Wali jami' ahli kubur dan muslimin wal muslimat, mu'minin wa mu'minat lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bacanya bab yang baru ya. Halaman 51. Oh, 51. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sani wa salasuna. Bab yang ke-32 fi fadilatit tawadhu'i, di dalam masalah keutamaan rendah hati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillahi, siapa yang merendahkan karena Allah, rafa'ahu Allahu, Allah angkat derajat orang itu. Wa man takabbara, siapa orang yang sombong, wada'ahu Allah, Allah rendahkan orang itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min adamiyyin, tidaklah dari seorang manusia, illa kecuali wa fi ra'sihi, pada kepalanya itu, silsilatani, ada dua rantai. Silsilatun, yang satu rantai itu fil asma'i sabi'ah, di dalam langit yang ketujuh. Wasil silatun, dan rantai kedua fil ardi sabi'ah, pada bumi yang di bawah 7 lapis. Fa idza tawadha'a, apabila dia merendahkan hatinya, rafa'ullah, Allah angkat orang itu bisilsilati, dengan rantai, ila samai, ke langit, as-sabi'ah, yang ketujuh. Wa idza tajabbara, apabila dia sombong, wada'ahullah, Allah rendahkan orang itu bisilsilati, sampai rantainya, ilal ardi, ke bawah tanah, as-sabi'ati, yang ketujuh lapis. Wallahu a'lam bishawab. Apa sekarang? 28 bulan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahumullah, adaban naf'alihi wa bibarakati ulumi wa bikum fid darain, amin amin radhiyallahu anhu. Al-babus sani wa salasun, bermula bab yang ke-32. Jamaah semua yang hadir malam ini, pemuda-pemuda, remaja, orang-orang tua yang Ustaz muliakan, dan ibu-ibu sekalian yang Ustaz hormati. Alhamdulillah malam ini kita mesti diberikan nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai Ramadan, sampai malam Nisfu Sya'ban, Allah berikan selalu sehat, berkah ilmu kita, berkah rezeki kita, agar kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini bab yang baru, yaitu di bab yang ke-32 tentang fadilatit tawadhu, keutamaan, manfaat, hebatnya, mahalnya orang itu bila orang itu mempunyai sifat rendah hati. Sombong itu dingin hati, yang disuruh rendah.
Berdasarkan firman Allah, Allah mengatakan tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Sesungguhnya itu nanti negeri akhirat itu kami jadikan negeri akhirat untuk orang-orang yang tidak ingin ngetrend, yang tidak ingin unggul di dunia ini, di bumi ini kan. Orang-orang yang tidak ingin ngetrend, gak ingin tersohor, gak ingin tinggi, gak ingin muluk, gak ingin maju, ya dia gak ingin namanya hebat-hebat. Itu Allah siapkan di akhirat orang-orang kita semua tuh. Wala fasada, dan orang itu gak membuat kerusakan, gak bikin orang itu pada berantakan, orang bikin itu gak rusak persatuan. Orang itu ngajak damai, orang itu ngajak bersatu. Dia kan sombong, dia nggak mengatakan dirinya itu karya saya, itu perjuangan saya, itu adalah hasil enggak. Orang-orang yang nanti di surga, di akhirat dimuliakan, orang-orang yang sifatnya bertawadhu, dimerendah. Ya, dia nggak ingin disohor-sohorin, ngetren-ngetrenin, dihebat-hebatin. Ini yang mulia. Ya, ini yang mulia, tapi nggak cocok sama apa? Sama diri. Kalau diri kita pengennya disebut, dinamain, ditulis, diukir, dikenang, macam-macam. Kalau kata bahasanya, di pencitraannya hebat, enggak. Ya, itu namanya tawadhu. Itulah tempatnya orang-orang di akhirat, orang-orang bahagia di surga, yang di dunianya nggak merusak dan nggak senang keren, nggak senang unggul, nggak senang dia maju, nggak senang dia muncul. Udah kasih aja. Itulah tema ya dalam ayat sudah dibahas begitu jemaah. Ya, wal akibatu lil muttaqin, nanti akibat yang cakep untuk orang bertakwa gitu. Wa tawadhu idharu tanazzul anil maratib anil martabah. Tawadhu itu menampakkan kerendahan dirinya. Ya. Ente Ustaz berkali-kali contohin sama ente, sama kita semua. Bintang mulia, tinggi. Bintang di langit tinggi kan? Tinggi. Hebat. Tapi kita jarang lihat bintang, kita lihat di got ada bintang bayangannya, di kali kalau airnya bening ada bintang di kali, di empang kalau itu empang bening kita bisa lihat itu di empang ada bintang. Rendah dia. Itu contohnya. Kedudukan dia padahal tinggi, tapi adanya ya Allah di got ada di empang. Itu contoh tawadhu, orang hebat merendah. Kalau dia rendah, emang merendah itu bukan tawadhu, emang kudu itu. Dia merendah, emang rendah. Ini tawadhu, pakaian orang hebat, pakaian orang terkenal, gak nyombongin diri. Itu tuh yang dimuliakan itu. Biasa aja. Tapi biasanya bukan dibuat-buat. Bukan pengen terkenal jadi tawadhu dibuat-buat namanya aku berendah lah. Jadi kata orang tawadhu bukan, sombong lagi jadinya. Ya misalnya, pengen dikata tawadhu nggak pakai baju yang bagus pakai kaos oblong, pedinya biji keneron, yang kalau orang jualan kacang rebus ini. Bukan, itu jelekin diri namanya. Jadi bukan dia menghina-hina diri, bukan. Itu namanya membuat biar kayu tawadhu. Ini kerendahannya emang dari dirinya. Dan dibuat-buat. Kalau mana kalau depan di sini aja, duduk di sini dekat kocoran air. Karena ini hujan besar, biarin basah apa? Itu dibuat-buat namanya. Jadi itu tawadhu bukan pengen terkenal dan bukan dibuat-buat. Tahu nggak dibuat-buat? Terus ke depan nggak mau disono dia. Di depan sih nggak ada sinanya. Gue biar kata tawadhu. Bukan. Sombong juga namanya. Sombong pengen jadi orang tawadhu namanya itu. Ngerti nggak?
Paham gak gitu? Sombong pengen jadi orang tawadu, jangan, sama juga. Dia gak masa bodoh. Emang begitu, dia pakai cakep. Iya, dulu cucu Rasulullah bernama Zainal Abidin. Saya Husain Zainal Abidin kalau saya. Ali Zainal Abidin. Pakai cakep. Etis, hebat. Waduh, sampai orang Yahudi nanya, ini bukan cucu Nabi nih? Iya, ini cucu Nabi nih. Waduh, kok cucunya keren banget. Bajunya mahal. Nabi orang cakep, cucu Nabi. Kita lihat Abah Iman di Jakarta, ganteng-ganteng. Dan anak habaib-habaib, anak Habib Ali, anak Habib ini, anak Habib Ja'far, anak Habib Hud, Habib anaknya cakep-cakep, apalagi cucu Rasulullah. Udah orang yang cakep putih, jebrosan cakep, baju cakep lagi. Akhirnya bilang, gimana lu jadi cucunya Nabi? Engkau lu bilang suruh tawadu. Oh, saya pakai begini bukan nyombong. Biar kita ini namanya merasa diri punya izzah. Arti izzah itu kan? Punya harga diri. Yang penting di hati kita jangan nyombong. Tuh, keren boleh, jangan dianggap hina. Jangan sampai. Kalau kata Doktor Buya Hamka, itulah tawadu, bukan harus berpakaian kumal. Tawadu keren pakai jas, keren pakai dasi, keren pakai mobil mahal, tapi hati gak sombong. Jadi yang harus ditawaduin, yang harus direndahin bukan pakaian, hati. Itu kalau kumel, kaji boleh copot, gila. Yang kenal dia hebat, dia gak kenal. Yang kenal itu bilang hebat. Sama orang Cirebon kenal gak dia? Gak kenal. Ini Pak, guru saya penampilan begini. Penampilan penting, tapi itu jangan pengen diunggul-unggulin, jangan pengen. Ya, kalau gak disebut marah, jangan pengen. Jadi tawaduin hati kita, jangan sombong. Memang begitu pelakunya, nggak pengen gitu. Bukan, anda pakai biasa aja, pakai kain yang udah sobek, pakai baju koko yang kancing udah hilang, biar ada ketawa Tuhan. Ini sombong namanya, sombong pengen jadi orang tawadu. Oh, itu kok begini, ya ada tawadu. Depannya enggak ada tawadu. Itu ada kocok lain, dia ada kebahasan kan main tawadu. Sombong ente. Jadi tawadu pengen mentawadu bukan. Pribadinya biar pakai apa juga nggak sombong orang, tetap saja. Nggak mudah marah, nggak mudah tersinggung, itu diantara itu. Jadi tawadu itu sifat yang merendah, bukan meninggi, merendah. Jadi minimal orang tawadu menganggap orang lain hebat, gitu. Ustaz orang ini di antara tanda-tanda tawadu menganggap orang lain hebat. Ini ustaz paling hebat, ini ustaz paling pintar, ini ustaz paling anggap hebat. Itu satu di antara sifat tawadu. Dirinya hina, jangan ada. Dia paling hebat nih, ngerti nahu, baca kitab ini. Orang hebat-hebatin. Itu satu di antara itu. Orang tawadu tanda-tandanya orang dianggap tinggi, orang dianggap hebat, orang dianggap wangi. Jangan ada. Ustaz Bawan dia termasuk orang yang ngerti kita, bacanya bagus. Ya Allah, udah ngarang kita, masjidnya udah. Yang ngomong ke sahabat dia, bagusin dirinya, bagusin dia. Ini orang tawadu namanya. Nyakapin orang lain, jelekin diri. Ini orang hebat ini. Ente jangan sangka dia jelek, ini yang dicari, bukan dia. Jadi dia cakep, dia wangi, dia bagus, dia alim, dia terkenal, dia pengalaman. Sampai bilang begitu. Si Hasan dicium tangannya. Ini dia tawadu. Nyakapin orang.
Kalau bilang, udah ada apanya dia kan baru aja itu. Ini jangan deketin. Gimana dia waktu ini Alfi pengalamannya banyak. Dia alim, keturunan orang baik, ya Allah, orangnya mukhlisin, orangnya ikhlas, tanpa pamrih. Ini kecilkan ini tawadhu nih. Nyakapin orang lain, jelekin diri. Kalau bilang dia wow, jangan buang dia. Ingat nih, kalau ente ada lihat orang nyakapin orang, bagusnya orang, mobil orang, ini orang boleh ente jadiin ustaz. Ada dukun dua. Dukun Hamid, ada dukun Hasan. Kata dukun Hamid, Pak Hamid gimana tuh Pak Hasan? Itu Hasan pengalamannya banyak. Kata Hamid, ente berobat sama Hasan. Dia pengalaman bagus, dia bisa apa aja. Ya Allah, dia pintar, anak gak ada apa-apanya. Hamid dicakapin, Hasan jelekin. Gak usah si Hasan. Ente pegang Hasan. Ente pegang Hasan, jangan pegang Hamid. Hasan, saya mau tahu dudukun Pak Hamid gimana? Hamid bagus. Hamid tahu ya Allah, anak ada apa-apanya. Ente ngaji sama dia. Hamid yang bilang itu siapa? Hasan. Nyakapin siapa? Nyakapin siapa? Hamid. Pegang Hasan. Kalau berobat, anda mau berobat mimpi. Orang dulu begitu. Imam Syafi'i, ana dapat dengar Imam Ahmad benar pintar. Katanya murid ente. Imam Ahmad alim, masih muda, jenius, cakep. Imam Ahmad, dia murid apa? Ente ngaji sama dia. Tambah wawasan, tambah pintar, tambah cerdik sama Imam Ahmad. Imam Syafi'i tahu. Ente ngaji Imam Syafi'i. Kamu ini cakepin. Jadi orang tahu lu ciri-cirinya dia lihat nyangkepin orang. Ingat tuh. Jangan begini, dia jelek, dia sendiri ngaku jelek. Ente gak ngerti namanya. Benda gua gak tajam. Yang kami bentuk dia. Cincin gua jelek, ambil cincin dia jelek. Selama dia masih nyangkepin orang, benar-benar nyangkepin, orang cakepin. Tuh, jadi tawadhu itu sebalik daripada orang takabur. Kalau takabur banyak itu. Baru aja jadi ustaz. Umur masih berapa sih dia? Jauh mana ini orang takabur ini. Jadi ingat tuh, kalau orang nyangkepin orang, bener nyangkepin, mau cakep bagus, ente hati-hati menjadi. Ini orang mulia nih, diam-diam. Nabi gitu. Ada orang datang, Nabi diri. Kumu lisaidikum, diri kalian untuk pimpin kalian, diri semua. Giliran Nabi datang, jangan diri, jangan diri. Mana yang mulia ini? Pimpinan Yahudi apa Rasulullah? Nabi lagi duduk, pimpinan Yahudi datang, kata Nabi, kumu lisaidikum, kalian diri, pimpinan kita datang, diri sama Rasulullah. Giliran Nabi datang, Nabi jangan diri. Terlalu tahu waktu. Orang lain dicakepin, dirinya sendiri dijelekin. Kita kagak. Dia sendiri ngaku cakep dia cakep dia. Di sini ada bapaknya. Salah nilai itu namanya itu. Nabi sama Yahudi bukan sama. Nabi sama Yahudi bukan sama. Nabi cakepin siapa? Nabi cakepin siapa? Yahudi datang. Orang Yahudi bego. Orang Yahudi hebat. Nabi sendiri ngakuin. Kagak paham tuh. Yang cakep Rasulullah. Orang lain dicakepin, dia enggak. Jadi cari, ada ustaz, ada kiai, ada murid, nyakepin orang, pegang ini ustaz nih. Cium tangannya bolak-balik. Ini orang salah satu dia dari tawadhu nih. Jangan. Dia bagus, jangan. Dia masih muda. Jangan. Kalau wah, dengan gua dia. Ciri-ciri Ingat nih,
Ciri-ciri orang tawadu, orang lain diapain? Hah? Cakepin, dipuji, dihebatin. Ya. Jangan salah paham, wah dia sendiri ngakuin dia cakep. Ya, dia ngerti namanya. Nabi nyakapin Yahudi kan? Nabi waktu lihat Yahudi datang disambut sama Nabi. Bagaimana Nabi sama Yahudi? Jangan habis ini ngakuin Yahudi. Itu tawadunya Nabi. Nabi nggak saidi, nggak said. Itu tawadunya Nabi. Kita nggak diri nggak disuruh sama Nabi. Itu tawadunya Nabi nggak pengen dihormat. Tapi kita sebagai umatnya wajib berdiri. Nabi salam alaika. Kan Nabi nggak suruh diri. Itu tawadunya Nabi. Hormatin tuh Rasulullah. Kita waktu maulid diri kan? Nabi gimana adanya? Di Madinah kuburannya. Kita maulid di sini diri kan? Kan ada suruh diri sama Nabi. Yahudi yang Nabi suruh diri. Nabi gak diri. Itu tawadunya Nabi. Itu hebat tuh. Orang dihebatin, dia menghina diri. Orang dicakap-cakapin, dia jelekin diri. Ini yang tampil yang gini. Rasulullah, ada orang Islam. Kalau kita lain, kita orang Yahudi diri, masa gua datang lebih hebat dari diri. Goblok lu. Gimana lu? Yahudi pada diri, masa gua kagak. Ini namanya sombong. Setelah lagi nih biar dipahami. Orang tawadu, orang lain diapain? Dicakepin. Orang lain diapain? Dimuliain. Orang diapain? Diagung-agungin. Dirinya gak penting. Nabi memuliakan mereka, tapi Nabi enggak. Itu namanya tanda-tanda sifat tawadu. Sama. Bini datang, suami datang, kata ibunya, anak-anak, tuh, ayahmu datang, ayah, cium tangan. Sama emak, sama ayah. Itu namanya ibu tawadu tuh. Kalau ibu gak tahu itu gimana? Bapak lu cium tangan, yang lahirin siapa? Gua apa? Bapak lu? Mau lu cium tangan sama bapak lu, emang lahirin lu? Bapak lu? Gua. Itu namanya ibunya yang sombong. Gua. Jadi kalau ada suami, Nana bangun, cucu, Indah, ayo lihat bangun, tuh ada kakek datang, ayo. Mau nyari kok enggak? Kakek nyari duit, ayo cium tangan sama kakek. Itu namanya nenek tawadu. Ada nenek nggak tawadu, lu lahir sama siapa? Mau keluar dari perut bapak lu? Ini. Paham tuh ya? Nanti jangan bangga-banggain dia, si cakapnya cakap dia. Yang hebat dia, kenapa? Dia hebatin dia menghina diri. Jangan anggap, itu dia sendiri ngakuin. Sifat tawadhu Nabi begitu. Sifat tawadhu Nabi begitu. Orang dimuliakan, dia tidak mau. Nah, makanya si Nabi mengatakan dalam bab tawadhu, yaitu apa itu hadis Nabi? Nabi mengatakan, ma min adamiyyin, tidaklah dari seorang manusia illa wa fi ra'si silsilatan, di badan manusia kepalanya itu kayak ada dua rantai. Satu rantai ke atas langit ke tubuh. Ya. Satu rantai ke bawah dasarnya begitu. Rantai. Kalau orang ini tawadhu sama orang, Allah angkat derajatnya sampai ke langit ketujuh dikenal. Padahal dia bisa, dia ngerti. Itu dah. Anak nggak bisa, suruh dia. Ini bisa lagi. Nih. Siapa ini baca Quran baca? Jangan anak dia. Baca doa, anak nggak bisa. Jangan suruh dia suruh. Dia doanya kuntet, hebat. Nggak usah disuruh dia. Dia ngerti namanya itu. Sifat ketawaduan dia, dimuliakan dia. Jangan nyuruh dia. Nyuruh yang suruh. Dia suruh. Dan kalau ibu, dan kalau jangan itu bapak baca. Anak ngawin. Jangan suruh dia. Kenapa? Dia tawadhunya begitu. Dan begini kita kan lain. Dia ngaku itu hebat. Ya, kan ngerti lagi. Masa Yahudi hebat? Tidak sama Nabi. Nabi sifatnya bertawan.
Orang yang tawadhu terangkat ke langit ketujuh. Tapi orang sombong, ngebatin diri, ngunggulin diri, itu sampai ke bawah tanah paling rendah. Itu gara-gara orang itu punya sifat sombong. Saya kira cukup ya. Ya, mudah-mudahan ini yang ngerti kita waktu nih. Kadang-kadang begitu, jangan dianggap sebenarnya. Ya, ada orang nggak paham. Haji di sono sama sebut, ini kan bagus ya Allah, bagus anaknya. Dibangun sama Habib, ya nanti. Nanti namanya, dia bagus, bagus dia urus ya Allah. Orang itu tak pernah diajak disuruh Habib. Habib sempat tawadunya bagus, dia harus ditahan. Dia nih. Dia nggak nyakapin dirinya, malah nyakapin orang lain. Oh, gitu tuh, ya. Dan saya kira cukup. Jadi malam Rabu besok itu pas malam nisfu. Kita jadi bikin nisfu dah. Ustaz mungkin di Masjid At-Thaibah. Penutupan kita jadi bukan malam itu, karena nisfu Syaban. Malam Rabunya itu lagi tanggal 14 untuk pengajian pusat doang nih. Jadi malam Rabu satu lagi tanggal 14 Maret ya. Kita ngaji, kita tahlil, baca maulid, khusus pengajian yang malam Rabu doang untuk malam tanggal 14 bulan Maret. Jadi habis nisfu besok Ustaz di sini, mungkin di Al-Thaibah. Nah malam berikutnya Rabu kita tutup di sini. Baca tahlil, baca maulid, kelar, isya pulang dah. Nah kemungkinan nanti tanggal 17 malam Sabtu itu baru semeriah-meriahnya acara Rawan Akbar yang diadakan di musala kita ini. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Allah kita sehat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil ya Rasulullah salamun ya Rabbi asyani wa da'ani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa da'ani lagi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.